Okay, very good evening, my dear friends. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, in this regard, today our eminent resource person, Dr. Aluru Rajini Madam Garu, becoming Associate Professor, RBVRR Women's College Autonomous, Department of Botany. Madam is going to explain about the most important bits in pycology. Pycology, not psychology, pycology. So, pycology deals with the study of the algae or algae members. Okay, so madam is going to explain most important 25 bits. Among these 25 bits, all the remaining four option also madam is going to explain why it is not belongs to this question. That's why it is a beautiful and most important class, my dear friends. Listen carefully regarding of this class. If you have any doubt regarding of this class, if you have any doubt, please interact with our respected madam. Okay, so madam, please welcome. Start your session and share your screen. I have given sharing option. So my dear friends, listen carefully. Madam, please start your session. Okay, sir. 1 second. Sir, my screen is visible. Students, sir, చెప్పండి. No, Screen is your screen is visible, madam. Please enlarge. Okay. Thank you, sir. Good evening, students. Hello, good evening. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. Good evening. ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? ఈ మీరు లింక్ ని క్లిక్ చేసి దీన్ని ఎన్లార్జ్ చేయండి మేడం. ఈ yes, sir. వాట్సాప్ Wait. కొంచెం ఈ లెఫ్ట్ ది కొంచెం చిన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ పాసిబుల్. No problem, sir. Okay. Okay. Yeah, students, it's visible clearly, ma. ఎస్ మ్యామ్. మీ లింక్ ఓపెన్ కాలేదు ఇంకా. See it? ఏంటి సార్? గూగుల్ మీ లింక్ ఓపెన్ చేయలేరు, ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఓకే కదా? స్క్రీన్ కనబడుతుంది, లింక్ క్లిక్ చేయండి. అర్థం కాలేదు సార్. ఈ గూగుల్ లింక్ ఏదైతే ఉందో ఆ గూగుల్ ఫామ్ ఆ లింక్ ను మీరు క్లిక్ చేయలేరు ఇంకా. అవును, క్వశ్చన్స్ మీకు విజిబుల్ లేవా? లేవు, రాలేదు. ఓన్లీ గూగుల్ ఫామే కనబడుతుంది మాకు. ఇప్పుడు నో. అవునా? మీ కాలేజ్ లోగో అవి కనిపించట్లేదా? కనబడట్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ షేర్. ఇది కనబడుతుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ అన్న క్రమంలో ఐ విల్ మూవ్ అప్వర్డ్. ఓకే, నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను దీన్ని. లేదు సార్, నేనే ట్రై చేస్తాను. మీరు షేర్ స్టాప్ చేయండి. నాకు మూమెంట్ అవి వాళ్ళతో డిస్కషన్ మీరు. ఓకే, రైట్. నేను ట్రై చేసుకుంటా, మీరు క్లోజ్ చేయండి. ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా it's fine. Madam, please proceed. Yes. Okay. How many members are there today? 8 members, sir. Okay, remaining students will join during the class. Yeah, no problem. Open your unmute yourself. Deepthi. Yes, madam. Unmute yourself. Yeah, what is the first question? Study of algae is known as. Tell me what is the mycology? Phycology. Yeah, second question. Father of Indian phycology. I don't know, ma'am. Madam, if possible, remaining 4 questions also, if possible.
Yes, yes. I am Yeah. also interact with you. Here, mycology meaning to study of fungi is the mycology. Lichenology meaning both algae and fungi, both are the combination to form to the lichens. In this one is the study of lichens. Lichens meaning here you can observe to the algae and fungi both combine symbiosis. Okay, both are beneficial are there. That is the study of lichens. The study of lichens is called lichenology. And in physiology, water, soil, you know that one. In that topic, you can study the soil erosion. These are things are there, no? That is the pedology or mritika shastramu. Epidology. Pedology. Next Pedology. one, who is father of phycology? Any guess? Anyone? Anyone? Father of phycology. Guess భారతదేశ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మిస్టేక్ అయినా పర్లేదు కానీ గెస్ చేయండి. ఉన్నారండి? మీరు మాట్లాడాలి. First, ఫస్ట్ వన్. First one, MOP Iyengar is the correct. Yes, sir. Yes or no, sir? MOP Iyengar is not an Indian phycologist. Father of Indian phycologist. MOP Iyengar is our Indian phycologist. But actual father of phycology was F.E. Fritz. Fritz scientist. Fritz. F.E. Fritz. ఆయన పేరు మీదనే మనకి ఏంటంటే MOP Iyengar ఏం చేసినంటే ఈ ఫ్రిట్షియల్ అనేటువంటి భౌమరకానికి సంబంధించినటువంటి ఒక శైవలాన్ని కూడా కనుక్కున్నాడు. అది కీటోపోరెల్స్ అనే క్రమానికి చెందినటువంటిది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్. Yeah, sir. I don't know Balakrishnan, Vasudeva Krishnamurti. Next. Third question. Next we will move to third question. Okay. Yeah. Here, characteristic features of color of Phaeophyce. Tell me. brown color. Huh? Brown color. Brown color. Brown color. Yes. Here, Chlorophyce is the green color. Phaeophyce brown. Yellow. Xanthophyce. Xanthophyce. Rhodophyce is the red color. Okay. Green color is the Chlorophyce. Brown color is the Phaeophyce. Xanthophyce is the yellow. And red color is the Rhodophyce. Okay, this is the Phaeophyce is the which one? Brown algae. Coming to the shape of chloroplast in Gymnema. Gymnema శైవలాలలో హరిత రేణువు ఆకారం. నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను ఎక్కువ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్స్ అడుగుతారని. ఎనీవన్ గెస్? గెస్ చేయండి. కరెక్ట్ ఏదో ఒకటి చెప్తే నేను మిగతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డిస్క్ షేపా, రిబ్బన్ షేపా, నెట్ షేప్, స్టార్ షేప్? ఒకరు చెప్పండి అమ్మా. మేరియా, Shape. రుచిత. Shape. Which shape? Star shape. Very good. Excellent. Your answer is right. Which Gymnema shapes are? algae. The chloroplast shape is star shape. Star నక్షత్ర. shape. ఈ బిల్లల వంటి హరితరేణువులు, తర్వాత రిబ్బనాకారం ఉండే హరితరేణువులు, జాలాకారం ఉండే హరితరేణువులు, ఇలా విభిన్న రకాల హరితరేణులు అనేటువంటి ఉండడం శైవలాల లక్షణం. ఆవృత బీజాలలో ఉండేటువంటి లేదా వివృత బీజాలలో ఉండేటువంటి లేదా బ్రయోటెరిడోఫైటాలో ఉండేటువంటి హరితరేణులలో కేవలం మనకు డిస్కాయిడ్ షేప్లో, అంటే మనం వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే చక్రాభం ఆకారం ఉండే హరితరేణులు అని చెప్పుకుంటాం. కేవలం డిఫరెంట్ షేప్లో ఉండేటువంటి హరితరేణులు శైవలాల లక్షణం. ఇందులో మనకు రిబ్బనాకారం ఉండేటువంటి హరితరేణువులు మనకు స్పైరోగైరాలో ఉంటుంది. జాలాకారంలో ఉండేటువంటి హరితరేణువు మనకు ప్రత్యేకించి ఎక్టోకార్పస్ లో మనం గమనిస్తాం. ఓకేనమ్మా? ఆల్ Phaeophyce members. ఆల్గే. అదే విధంగా మనకు ఈ గిన్నె వంటి అంటే మన బౌల్ షేప్ లో ఉండే హరితరేణువు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ప్రత్యేకించి క్లోరోఫైసిలోని క్లామిడోమోనాస్ లో మనం గమనిస్తాం బౌల్ షేప్ లో. రిబ్బన్ ఆకారం. ఓకేనమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్.
Next question. Heterocyst is characteristic feature of the group of algae. Heterocyst. Red algae, rhodophyceae, chlorophyceae, phaeophyceae, cyanophyceae. అమ్మా ఇంటరాక్ట్ కావాలమ్మా. సౌజన్య, విజయ్, గంగోత్రి. Cyst. గంగోత్రి. Heterocyst present which class? ఈ కింది తరగతులలో హెటెరోసిస్ట్ అనేటువంటి నిర్మాణం అనేటువంటిది ఈ శైవలాల్లో ఉంటుంది. ఏ శైవలాల్లో ఉంటుంది? ఎవరో ఒకరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. Chlorophyceae, sir. క్లోరోఫైసి రాంగ్. ఇంకెవరన్నా? నెక్స్ట్. ఇంకెవరన్నా? 4 ఉన్నాయి కదా. Yes, మేరియా. వెరీ గుడ్. మేరియా మహేవి. సైనోఫైసి మెంబర్ ఇట్ Blue-green algae, sir. ఇంపార్టెంట్ Yes, స్ట్రక్చర్. Cyanophyceae, blue-green algae or Mixophyceae, both names same. ఆర్ సైనోబాక్టీరియా వి కెన్ ఆల్సో కాల్. Bacteria. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు అని చెప్తాం. ఇందులో హెటెరోసిస్ట్ మనకు ప్రత్యేకంగా పీఠస్థ హెటెరోసిస్ట్ కానీ, మధ్యస్థ హెటెరోసిస్ట్ కానీ, లేదా శిఖరస్థ హెటెరోసిస్ట్ కానీ ఉంటూ ట్రైకోమ్లలో ఉండే ప్రత్యేకమైన పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉండేటువంటి నిర్మాణం ఎల్లో కలర్ లో కనబడుతుంది హెటెరోసిస్ట్. ఇందులో హరితరేణులు ఉండవు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల యొక్క ట్రైకోములలో, తంతువులలో అన్ని కణాల్లో మనకు హరితరేణులు ఉంటాయి, కానీ హెటెరోసిస్ట్ కణంలో హరితరేణులు ఉండవు. దీనికి బదులు ఇందులో జాంతోఫిల్ అనే వర్ణద్రవ్యం ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెటెరోసిస్ట్ లో జాంతోఫిల్ అనే వర్ణద్రవ్యం ఉంటుంది. అందువల్లనే అందులో అది మనకు ఎల్లో కలర్ లో కనబడుతుంది అనమాట. పరిమాణంలో పెద్ద ఉంటుంది. ద సైజ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ది నార్మల్ సెల్ అండ్ ఆల్సో the color of the cell is also compared to differ from the normal cells. Why? Because it contains the xanthophyll pigment. అంతేకాకుండా ఎందుకు హరితరేణులు ఉండవు అంటే, హరితరేణులు ఉంటే అందులో ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది. ఆక్సిజన్ ఉంటే హెటెరోసిస్ట్ పనిచేయదు. హెటెరోసిస్ట్ పనిచేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో ప్రత్యేకించి నైట్రోజనేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఇందులో ముఖ్యంగా పనిచేసి వాతావరణం ఉండేటువంటి అణునత్రజన్ని ఇది స్థాపన చేస్తుంది అనమాట. మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్. దట్ మీన్స్ అమోనియా, నైట్రైట్స్, నైట్రేట్స్. అందుకోసం హెటెరోసిస్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ హెటెరోసిస్ట్ ఈజ్ ది ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. వాతావరణంలో ఉండేటువంటి అణునత్రజనిని ఇది స్థాపన చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. అందుకే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలను మనము జీవ ఎరువులుగా ఉపయోగిస్తాం, బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఉపయోగిస్తాం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా అనాబీనా, అసిల్లటోరియా, నాస్టాక్, ఓకేనా, ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. మేడం నెక్స్ట్ పాయింట్. Rhodophyceae, 1 second, sir. What is the rhodophyceae reproductive organs? Yesterday I told. Rhodophyceae, Antheridia, Archegonia names are totally different, no? That one also most important. Heterocyst is the just like the reproductive organ, one system, that one. In the Rhodophyceae, what is the names of male and female gamete? Spermatia. Spermatium and Yes, second one. very good, Carpagon. very good, Manas. Harpagonia. Carpagon. Yeah, very good. Spermatium Good, is the good. female, Harpagonia is the male. ఇక్కడ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనే పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి మేడం గారు గుర్తు చేశారు కాబట్టి, ప్రత్యేకించి శైవలాలలో మనం క్లోరోఫైసీలో తీసుకున్నట్లయితే ప్రత్యేకించి ఈ ఈడోగోనియంలో మనకు మ్యాక్రాండ్రస్, నెనాండ్రస్, ఇడియాండ్రస్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ప్రత్యేకించి Wait, sir. వాళ్ళు చెప్తారు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. చెప్పండి రమ్మా. అరే నాన్న చెప్పురా, మనం ఇది ఇంటరాక్షన్ సెషన్. తప్పైనా పర్వాలేదు. క్లోరోఫైసిలో ఈడోగోనియం అండ్ కారాలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను కదా నిన్న. ఈడోగోనియంలో 2 స్పీసీస్ ఉంటాయి, చెప్పండి ఏంటి అవి? ఇప్పుడు నేను చెప్పండి. Macrandus, Nanandus. నెనాండ్రస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? నేను చెప్పాను కదా మీకు. నెనాండ్రస్ వామన తంతువులు అంటారు. ననాండ్రస్ డ్వార్ఫ్ మేల్ ప్లాంట్. ననాండ్రస్ అంటే వామన పురుష తంతువులు అంటాం వాటిని. ఓకే, మరి కారాలో? కారా కార అంటే మన కార బొంది కాదు. కారా ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మాక్రోస్కోపిక్ ఆల్గే. అన్ని
క్లోరోఫైసిలో మనకు సాధారణంగా సూక్ష్మ శైవలాలు ఉంటాయి. కారా అనేటువంటిది సాధారణ కంటికి విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐ డెఫినెట్లీ వీఆర్ విజిబుల్, వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది కలర్స్ ఆఫ్ ది సెక్షువల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్స్. ఓకే, ఆ రెండు ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు ఉంటాయి కారాలు, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్స్. వాటి పేర్లు అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో కూడా. What is, tell me, male and female names? Globule nucleus. Which Very- one is globule? very Which good. one is nucleus? Nucleus female. Globule male. Yeah, ఈ క్వశ్చన్ వాళ్ళు చెప్తారు సార్. Capsules are present in. మేడం మేడం అక్కడ గ్లోబ్యూల్ న్యూక్లియల్ ఒక 2 పాయింట్ చెప్దాం. ఓకే, చెప్పండి. కిరీట కణాలతో అయితే క్రౌన్ సెల్స్ అని చెప్పుకుంటాం. న్యూక్లియల్ పైన ఉండే మహారాణికి ఉండేటువంటి, ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్తున్నారు కదా, మేడం పైన కిరీటం ఉంది అనుకుందాం, ఆ కిరీట కణాల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతారు. క్రౌన్ సెల్స్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియల్. 5 sir. న్యూక్లియల్ యొక్క మనకు కిరీట కణాల సంఖ్య ఎంత అంటే ఏమని చెప్పాలి మానస? 5 sir. వెరీ గుడ్. అవి Five. 5 వెరీ గుడ్. వాటి యొక్క లక్షణం. అదేవిధంగా మనుబ్రియల్ సెల్స్, డాలు కణాలు లేదా షీల్డ్ సెల్స్, మనుబ్రియల్ సెల్స్ అండ్ ప్రైమరీ క్యాపిటలం సెల్స్ అండ్ సెకండరీ క్యాపిటలం సెల్స్, ఈ నిర్మాణాలు ఏ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణంలో కనబడతాయని అడుగుతారు. గ్లోబ్యూల్. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తెలుగులో అయితే చెప్తున్నా చూడండి. తెలుగులో అయితే డాలు కణాలు, మానుబ్రియల్ కణాలు, ప్రాథమిక శీర్షవతి కణాలు, ద్వితీయ శీర్షవతి కణాల తర్వాత లోపల నుంచి ఉత్పన్నమయ్యేవి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి సంయోగ బీజ కణాలు అనేటువంటి ఉత్పత్తి అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే పురుష ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు. ఓకే మేడం, నెక్స్ట్ క్లాస్కి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. రైట్. Capsules are present in which algae? నిన్న చెప్పాను. Idoconium. Idoconium. రైట్. Right. 1 second, sir. అయితే ఇక్కడ What is the importance of chlorella? ఇది కూడా చెప్పాను. Space research. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. Space research, single cell, unicellular algae, that too chlorophyce. Bowl-shaped chloroplast is also present, my dear friends. Remember the C3 cycle. It is discovered on the base of chlorella. Even the chlorella pyranidosను ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు? మెల్విన్ క్యాల్విన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఈ కారాలో టోపీ కణాలు లేవు. కారాలో మనకు కిరీట కణాలు ఉన్నాయి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్ పైన. ఈడోగోనియం వచ్చేసరికి టోపీ కణాలు ఉన్నాయి. దీస్ క్యాప్సెల్స్ రిప్రజెంట్స్ ది సెల్ డివిజన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని టోపీ కణాలు ఉంటే అన్ని సమవిభజనలు జరిగినాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్ని కణ విభజనలకు అది నిదర్శనం అన్నమాట క్యాప్సెల్స్ ఈడోగోనియంలో. ఓకేనా? తర్వాత పాలిసైఫోనియా గురించి కూడా మేడం గారు చెప్పారు. పాలిసైఫోనియా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాలి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాలిసైఫన్? Poly means many, Siphonia means tubular structure, the body composition, the number of many tubular structures. That's why the organism of the red algae, that is rhodophyceae organism, that is Polysiphonia. Okay. Yeah. Next one. ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఈ 4 వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించండి అని అడిగితే మొదటి 3 గమనిస్తే మేడం, పై క్వశ్చన్ మొదటి 3 గమనిస్తే మొదటి 3 అనేటువంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి ప్రత్యేకించి అందులో ఉండేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు అనేటువంటివి చలనవయవాలు కలిగి ఉంటాయి. మొటైల్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే అవి చలనిత గమన సంయోగ బీజాలు కలిగి ఉంటాయి. బట్ పాలిసైఫోనియాకి వచ్చేసరికి నాన్ మొటైల్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కషాబాలు ఉండవు. పాలిసైఫోనియా రెడ్ ఆల్గేకి సంబంధించి, రోడోఫైసికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో మనకి గమనిత సంయోగ బీజ కణాలు ఉండవు. దట్ మీన్స్ వై? బికాస్ ది ఫ్లాజెల్లాస్ ఆర్ అబ్సెంట్, ఆర్ మొటైల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ రోడోఫైసి మెంబర్స్. రిమెంబర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. సార్ ఇంకొక క్లాస్ లో కూడా ఉండవు కదా? Yes. Next. Which class? Rhodophyce. Cyanophyce. Yes. Very good. Excellent. Rhodophyce. Good. Very good. నేను yes అన్నాను, అంత లోపల మీరు. Next.
ఇది ఇంటరాక్షన్ సెషన్ అంటే గిట్ల ఉండాలి లైవ్ గా. వెరీ గుడ్, మీరు అందరూ బాగా మాట్లాడుతున్నారు. Next one, the name of reserve food material in rhodophyceae. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా మీ సిపి గెట్ ఉండదు. ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా మీ సిపి గెట్ ఉండదు. రేపటి క్వశ్చన్ లో మనం ఫంజై డిస్కషన్ చేసుకుంటాం. చెప్పండి రా. లామినార్ మరియు మానిటర్. లామినార్ అని ఎవరు రా చెప్పండి. Laminar ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఈ నాలుగు ఫ్లోరిడియన్ వేరు తరగతుల్లో ఉంటాయిరా. ఈ నాలుగు వేరు తరగతుల్లో ఉంటాయి. ముందు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పి మిగతా ఎన్ని ఉంటాయో చెప్పుకుందాం. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పిండ్రు సార్, ఫ్లోరోడియన్ స్టార్చ్ అని చెప్పిండ్రు. రైట్, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఇస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ రhodophyceae మెంబర్స్. ఓకే, దెన్ రిమైనింగ్ అమైలం స్టార్చ్ ఎన్ని ఉంటాయిరా? నిన్న చెప్పాను కారాలో. బొంది కారా రైట్. అమైలం స్టార్చ్. నెక్స్ట్ మిక్సోఫైసియన్ స్టార్చ్. సైనోఫైస్. వెరీ గుడ్, మిక్సోఫైస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సైనోఫైస్ రేపు మిక్సోఫైస్ ఇస్తే మిక్సోఫైస్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్, సైనోఫైస్ ఇస్తే సైనోఫైస్, లేదా వాడు ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేను రైట్ ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి. మిక్సోఫైసియన్ స్టార్చ్. నెక్స్ట్ లామినారియన్ అండ్ మానిటాల్. Here laminarian is the alcohol, laminarian is the starch, monital is the alcohol. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోర్రా. లామినారియన్ ఇస్ ఎ స్టార్చ్, మానిటాల్ ఇస్ ఆల్కహాల్. ఆల్ వచ్చిందంటే ఆల్కహాల్. సార్బిటాల్, మానిటాల్ ఇవన్నీ ఆల్కహాల్ తో, అంటే గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మానిటాల్, సార్బిటాల్, ఓకేనా, ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question. Pseudo branching is present in this algae. వెరీ గుడ్. False branching. Pseudo meaning false branching. మిథ్యా శాఖీభవనం, లేదా దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే అనృత శాఖీభవనం అని కూడా పెడతారు. అనృత శాఖీభవనం లేదా మిథ్యా శాఖీభవనం, లేదా మనకు నిజమైన శాఖీభవనం లేనటువంటి శైవలము ఏది అని అడిగారు. Tell me. వెరీ గుడ్, ఎవరు చెప్పారు? మానస. గుడ్. Cytonema is a good. Correct. Cytonema belongs to which class algae, amma? Cytonema belongs to which class? That means chlorophyceae, cyanophyceae, rhodophyceae, that means phaeophyceae. అందులో ఏది ఆన్సర్ పెడదాం? Cytonema. Cytonema belongs to Myxophyceae or blue green algae or Cyanophyceae member. And the true branching algae is also present in blue green algae, that is Stegonema. Cytonema is false branching, whereas the true branching which we are observed in blue green algae member, that is Stegonema. Okay, right. Next. Phytoptera, these are all not related, sir. No, that is not belongs to this question. Next question. Yes. Parasitic algae. One and only parasitic algae. One and only. The entire algae. Algae causing the disease, only one algae, that too tea leaf. Which one? Cephalourus. Very good, Gangotri. Very good. Cephalourus, it is one and only parasitic algae which is causing of the red rust disease on tea plants. Tea leaf. Tea plants. అంటే మనము తాగేటువంటి ఏదైతే ఈ ఛాయ ఉందో తేనీరు, ఈ ఏదైతే ఈ తేయాకు మొక్కల పైన ఎర్ర కుంకుమ తెగులు కలిగిస్తే, తెలుగులో ఎర్ర కుంకుమ తెగులు, రెడ్ రస్ట్ డిసీజ్ ఆన్ టీ లీవ్స్. ఓకే, Cephalourus. Next question. Remaining are not related, sir. ఒకవేళ తేయాకు ఇవ్వకుండా కాఫీ మొక్కలని కూడా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు కాఫీ మొక్కల ఆన్సర్ పెట్టాలి. ఈ పాయింట్ గమనించండి మిత్రమా. సెఫల్యూరస్ అనేటువంటిది తేయాకు మొక్కలు ఇవ్వకపోతే కాఫీ మొక్కలని కనుక ఇస్తే కాఫీ మొక్కలు కూడా ఆన్సర్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. Bile protein pigments can be seen in this algae. Bile proteins. Anybody? 1 second, sir. Bile protein. My dear friends, the pigments, they are observed only
pigments in all plants, including the algae members, chlorophylls, okay, chlorophylls అంటే హరితవర్ణ ద్రవ్యాలు అన్నమాట. అదేవిధంగా కెరటనాయిడ్స్. తర్వాత మూడవ రకమైనది ఏంటంటే మనం ప్రత్యేకించి చెప్పుకునేటువంటి కేవలము శైవలాల్లో మాత్రమే కనబడేటువంటి మూడవ రకమైనటువంటి ఏంటివంటే మనకు బైలీ ప్రోటీన్స్ కు సంబంధించి ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో మనకు పైకోసైనిన్, అదేవిధంగా అల్లోపైకోసైనిన్, పైకోఎరిథ్రిన్, వీటికి సంబంధించి చెప్పుకునేటువంటి అన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే పైకోబిలిన్స్ అంటాం. ఈ పైకోబిలిన్స్ కలిగి ఉండడం కేవలం నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల యొక్క లక్షణం. మరి ఇక్కడ నీలి ఆకుపచ్చ శైవలం ఏంటిది? నాస్టా. గుడ్, వెరీ గుడ్, నాస్టా. సో ఈ వాళ్ళకి నిన్న చెప్పాను సార్, ఓన్లీ ఫైకోబిలిన్స్ వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్స్. very important, my dear friends. Remember, pigments are soluble in organic substances. That means అవి కేవలం ఈథర్, అదేవిధంగా మనం ఏమంటామంటే ఎస్టర్ వంటి ఆర్గానిక్ సొల్యూషన్స్ సాల్వెంట్ లో మాత్రమే కరుగుతాయి. అంటే సేంద్రియ ద్రావణాలు, ఆల్కహాల్స్ లో మాత్రమే కరుగుతాయి. మనం ఏవైతే క్లోరోఫిల్స్, అదేవిధంగా కెరటనాయిడ్స్ చెప్పుకుంటే. కానీ పైకోబిలిన్స్ లేదా పైకోసైనిన్, పైకోఎరిథ్రిన్, అల్లోపైకోసైనిన్ అనేటువంటి బైలీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి వాటర్ సాల్యుబుల్ పిగ్మెంట్స్. ఇవి కేవలం ఆల్గేస్ లో ఉంటాయి. ఆల్గే ప్రత్యేకించి రెడ్ ఆల్గే అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో ఉంటాయి. సార్ మరి మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు మీరు రెడ్ ఆల్గే అని చెప్పలేరు అనకండి, రెడ్ ఆల్గేలో కూడా ఉంటాయి. రెడ్ ఆల్గేకు ఉండడానికి ముఖ్యంగా ఈ ఎరుపు, ఈ మనకు రెడ్ ఆల్గేలో ఉండేటువంటివి ఏంటంటే ప్రత్యేకించి పైకోఎరిథ్రిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేవిధంగా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో పైకోసైనిన్ అనే బైలీ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే బట్టి ఆ కలర్ వస్తుంది అనమాట. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇక్కడే మనం చెప్పుకోవాలి. ఎర్ర సముద్రానికి సంబంధించి ఈ ఎరుపు వర్ణానికి గల కారణమైనటువంటి శైవలం ఏంటిదని అడుగుతాడు. ఓకేనా? దాని పేరు ఏంటంటే ఎవరైనా చెప్పండి. నో, ట్రైకోడెస్మియం ఎరిథ్రియం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్, లికో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మెహవిన్, ద రెడ్ సీ causing of the red color of the algae, the alga is Trichodesmium erythraeum. Okay, right. So hematocoque, that one also ice, snow, yellow color, green color. ఇందులో ఉన్నటువంటి వాల్వాక్స్ మనకు క్లోరోఫైస్ కి చెందింది. ఎక్టోకార్పస్ మనకు ఫియోఫైస్ కి చెందింది. ఇక్కడ ఫియోఫైస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ అదే ఉందిలే. ఆల్వా అనేటువంటిది మనకు ఫియోఫైస్ కి చెందింది, బ్రౌన్ ఆల్గేకి సంబంధించి. కింది రెండు బ్రౌన్ ఆల్గేకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ మేడం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మేడం ఇవాళ చాలా బాగా మనకు చెప్తున్నారు, చాలా హ్యాపీ. నాకు కూడా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్, నాదేం లేదు. క్వశ్చన్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్గే ఆర్ కాల్డ్ సీవీడ్స్? సార్ ఇది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. నిన్న చాలా మంచి బిట్. నిన్న మొత్తం ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళకి. మరి అందు గురించే వాళ్ళతోటి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాం. చెప్పండి రా. విచ్ ఆల్గే సీవీడ్స్? మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ లో స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు మ్యామ్, తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ లో కనిపించట్లేదా? నో మ్యామ్, సగమే కనిపిస్తుంది. తెలుగులో సగం కనిపిస్తుంది, ఇంగ్లీష్ లో ఫుల్ గా ఉంది కదరా. లేదు మ్యామ్, తెలుగులోనే ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది. ఫోన్ అడ్డగా తిప్పుకోండి, చెప్తా. ఫోన్ మీరు అడ్డగా తిప్పుకోండి. మీ ఫోన్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అది మీ ఫోన్ అడ్డగా తిప్పుకోండి, నేను చెప్తా, కరెక్ట్ కనబడుతుంది. రైట్. సో మనకి ఏంటంటే విచ్ చెప్తారు సార్, వెయిట్ చేయండి, వాళ్ళు చెప్తారు. Which one? Pheophys. Nafis, very good. Yes ma. Pheophys. అసలు ఆల్గే అంటేనే అమ్మా, ఆల్గే అనే పదం గ్రీకు పదానికి సంబంధించింది. గ్రీకు వీరుడు నా రాకుమారుడు అని చెప్పుకుంటాం కదా. ఆ ఆల్గే అనే పదం ఈ గ్రీకు పదం సంబంధించి వచ్చింది. ఆల్జీ లేదా ఆల్గే, దాని యొక్క అర్థం ఏంటిదంటే సీవీడ్, సముద్ర కలుపు మొక్కలు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్గే అంటేనే సముద్ర కలుపు మొక్కలు. అయితే నిజమైన ఈ సముద్ర కలుపు మొక్కలు ఏ తరగతికి చెందుతున్నాయి అంటే విచ్ క్లాస్? ది సీవీడ్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఆల్గే అంటే
అప్పుడు బ్రౌన్ ఆల్గే దట్ ఈస్ ఫియోఫైసి, గోధుమ వర్ణపు శైవలాలు. ఈ గోధుమ వర్ణపు శైవలాలలో కెల్ప్స్, వీటిని మనం కెల్ప్స్ అని కూడా మనం పిలుచుకుంటాం. మా విశ్వనాథ్ సార్ అని మాకు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్న మేడము, నాకు చెప్పిన మా సారు విశ్వనాథ్ సార్ అని, ఆయన మొన్న మా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కరోనా సమయంలో వారు వెళ్ళిపోయారు. వారు ఈ కెల్ప్స్ అనే పదం బాగా చెప్పారు. కెల్ప్స్ అంటే వాటిని మనం సీవీడ్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. ది బాడీ గెయింట్ బాడీస్ అన్నమాట. కెల్ప్స్ అంటే ఏంటిదంటే సముద్ర కలుపు మొక్కలు. అవి చాలా వాటి యొక్క శరీరాలు గెయింట్ బాడీస్, పొడవైన దేహాలు ఉండి మనకు ఫియోఫైస్ కి చెందుతాయి అనమాట. అంటే సముద్రంలో ఉండే అత్యంత పొడవైన శైవలాలు ఏంటి అంటే ఏమని చెప్పాలి? ఆక్టోపస్ లాగా ఉంటాయని చెప్పండి సార్, వాళ్ళకి గుర్తుకొస్తుంది. ఎలా? ఆక్టోపస్ ఉన్నట్లు ఉంటాయి. బాడీ గెయింట్ బాడీస్ అనమాట, పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట. అందుకే వాటిని కెల్ప్స్ అని పిలుస్తారు అనమాట. ఈ ఫియోఫైస్, అది కూడా ఫియోఫైసే, బ్రౌన్ ఆల్గే సంబంధించి. సర్గాసం కూడా సార్ దీంట్లోనే. సర్గాసం ఆల్సో. ఇందులో గెయింట్ బాడీస్ వస్తాయి. అంతేకాకుండా మృదువైన మెత్తటి శరీరాలు ఉన్నటువంటి లాక్టుకా అదేవిధంగా ఏది అల్వా, పోర్ఫైరా, ఇవన్నీ కూడా మనకు దీనికి సంబంధించి వస్తాయి అన్నమాట, ఫియోఫైస్ కి సంబంధించి. చైనా, ఏషియా, లామినేరియా తీసుకుంటారు. చైనా వాళ్ళు బాగా యూజ్ చేస్తారు వీటిని. నెక్స్ట్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Agar agar is obtained from which algae? This also Palladium. I'll explain. Gelidium. వెరీ గుడ్ గంగోత్రి. Anything, sir? జిలీడియం. Gelidium, okay, good. జిలీడియం. Gelidium, which class? విచ్ క్లాస్ ఆల్గే? Rhodophyce. Red algae, ma'am. వెరీ Huh? గుడ్. Rhodophyce or Pheophyce? Gangotri has explained. My dear friends, the question is comes in your CP gate. Agar agar obtained from which class algae? That means Rhodophyce algae. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మొదటి మూడు ఫియోఫైస్ కి సంబంధించిన ఆల్గేలు. ఫ్యూకాస్, డిక్టియోటా, లామినేరి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫియోఫైస్ కి సంబంధించిన అంటే బ్రౌన్ ఆల్గేనే. కిందిది ఒక్కటి మాత్రమే జిలీడియం, మనకు రోడోఫైస్. అంతేకాకుండా జిలీడియంతో పాటుగా అగార్ అగార్ మనకు ప్రత్యేకించి ఇంకా వేటి నుంచి కూడా వస్తుందంటే మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మేడం, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? గ్రాసిలేరియా, జిలీడియం, అండ్ జిరార్డియానా నుంచి కూడా వస్తుంది. జిలీడియం, గ్రాసిలేరియా, జిరార్డియానా మూడు శైవలాల యొక్క థాలస్ నుంచి వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, శైవలాల యొక్క థాలస్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? శైవలాల యొక్క థాలస్ నుంచి వస్తుందని సార్. ఈ 3 నేమో ఫియోఫైసి, ఓన్లీ 1 డిఫరెంట్ ఉంది. కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా ఆలోచించండి. ఈ 3 ఫియోఫైసి ఉంది, ఓన్లీ 1 ఒకటే రోడోఫైసి, అంతే. ద ఆల్గే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రెడ్ కలర్ ఆఫ్ రెడ్ సీ, ఇందాక చెప్పారా? Trichodesmium. Erythrium. This one Chlamydomonas nivale also responsible of the red color. No sir, this is a reflect for the snow. Red color of the snow. అంటే మంచులో ఉండి మంచు ఎరుపు వర్ణానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ క్లామిడోమోనాస్ నివాలి. ఓకే, yes ma. The plant body of algae is known as, is a very simple question. Tell me. Thallus, ma'am. Yes. Mycelium? Fungi, ma'am. Yes. No. Fungi body also we can call it thallus, but the fungal members of the thallus, which some of the bodies of the thallus, they are thread-like structures. They are going to combine or merged. అవన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఒక జాలాకార నిర్మాణం, ఒక నెట్ లైక్ అపెక్చర్, ఒక రెటిక్యులేట్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫంగల్ హైపేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ ఆర్ కంజాయింటెడ్. ఒకదానిపైన ఒకటి అల్లుకపోయి, అంటే మొత్తం ఒకదానితో ఒకటి బీడెడ్ లైక్ అంత ఒకదానితో ఒకటి అల్లుకపోయి ఏర్పడినటువంటి జాలాకార నిర్మాణాన్ని మైసీలియం అంటాం. హైపేస్, ఫంగల్ హైపే అంటే శిలీంద్ర తంతువును మనం ఏమంటామంటే హైపే అంటాం. హైపే. ఓకే. Pyrenite stored in the substance. Very easy. Pyrenite stores this substance.
Tell me, very easy. Huh? అందరూ స్టార్చ్ అని పెడతారు, స్టార్చ్ కాదు, ప్రోటీన్. Proteinous body. గుర్తు పెట్టుకోవాలి, పైరినాయిడ్స్ ప్రోటీన్ నిల్వ చేసేటువంటి పిండితో కూడినటువంటి నిర్మాణం. కాబట్టి ఆన్సర్ ప్రోటీన్. నిల్వ చేసే పదార్థం ప్రోటీన్. ఎక్కువ స్టార్చ్ అనే పెడతారు సార్. ఆన్సర్ మాత్రం ప్రోటీన్, గుర్తు పెట్టుకోండి. ప్రోటీన్స్, స్టార్చ్ కాదు, ప్రోటీన్స్ అని పెట్టండి. పైరిన్. ఈ ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్, ఈ నూనె చుక్కలు కూడా అమ్మా, ఈ నూనె చుక్కలు అనేటువంటివి ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ జాంతోఫైసి మెంబర్. కి చెందినటువంటి వాచీరియా, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాచీరియా, విచ్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈస్ ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్. నూనె చుక్కల రూపంలో నిల్వ ఉంచుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థియోఫైస్ లో అనదర్ వన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సార్. లో మనకు ప్రత్యేకించి క్రైసోలామినేరియన్ రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది. Chrysolaminarian starch also. Yeah, laminarian starch or even though mannitol. Mannitol it is a alcohol. Okay, next. Which algae members used as fertilizer by, this is very easy. All. Yes, very All, good. madam. Very good. Yes. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మేడం, నెక్స్ట్ ఇదే క్వశ్చన్, ఇప్పటి క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఈ ఆల్ అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ అనాబిన్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ పైన అనాబిన్ అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి అజోల్లా అనేటువంటి ఒక ఫెర్న్ మొక్కలు ఉండి వాటర్, ముఖ్యంగా మనకి అజోలా అనేటువంటిది ఒక టెరిడోఫైటా, ఇది అక్వాటిక్ ఫెర్న్ అంటాం, అక్వాటిక్ ఫెర్న్ అజోలా. ఈ అజోలా ఫెర్న్ లో అనాబిన్ అనేటువంటిది మనకు ఇంటర్నల్ గా ఉంటూ, ముఖ్యంగా లీఫ్ లో, అజోల్లో పత్రంలో ఉంటుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అనాబిన్ అనేటువంటిది అజోల్లో పత్రంలో ఉంటూ అది నత్రజని స్థాపన చేస్తూ మనకు అక్వాటిక్ ఫెర్న్ కాబట్టి ముఖ్యంగా వరి పంట పొలాల్లో ఈ అజోలాను దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే బయో ఫర్టిలైజర్ ఉపయోగిస్తారు, అనాబిన్ ఉంది కాబట్టి. ఇక నాస్టాక్ అనేటువంటిది మనకు తెలుసు, నాస్టాక్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హైడ్రోఫైట్, మనకు వాటర్ లో ఉండేటువంటిది. అయినప్పటికీ కూడా నాస్టాక్ ఉండేటువంటివి ఇతర మనకు ముఖ్యంగా మనకు ఏది వివిధ బీజాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిలో కానీ, లేదా మనకు ఇతర మనకు శిలీంధ్రాలకు సంబంధించి శిలీంధ్రాల యొక్క ఏది లైకెన్లలో పాటు ఉండేటువంటి శైవలం నాస్టాక్. నెక్స్ట్ మేడం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Diatoms is the common name which algae? Basilaria. These are things you know. Phaeophyce, Xanthophyce, Chlorophyce. ఈ బ్యాసిలేరియోఫైసినే ఇంకేమని కూడా పిలుస్తారంటే పసుపు బంగారు వర్ణ శైవలాలని పిలుస్తారు. ఎల్లో గోల్డెన్ ఆల్గే అని పిలుస్తారు. ఎల్లో ఆల్గే అంటే జాంతోఫైసి, ఎల్లో గోల్డెన్ ఆల్గే అని దేని పిలుస్తారంటే బ్యాసిలేరియోఫైసిని పిలుస్తారు. ఈ బ్యాసిలేరియోఫైసి యొక్క థాలస్ యొక్క అతి ముఖ్య లక్షణం ఏంటిదంటే సిలికా. ఏది అలిగాడు బీదర్లో ఇసుక చల్లబోతారు చూసినారు, అట్లా సిలికా. ఈ ఇసుక అనేటువంటి దాంతో ఇది నిర్మితమై ఉంటుంది అనమాట, దృఢంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ బ్యాసిలేరియోఫైసికి సంబంధించినటువంటి శైవలాలు మనకు డయాటంలో పిలుస్తారు. ఇవి వాటి థాలస్లు అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటి యొక్క థాలస్లు ఈజీగా ఫంకిలం కావు, ఫౌల్ కావు, అంటే డీకంపోజ్ కాకుండా సముద్రంలో తెట్టలుగా కుప్పలుగా ఉండి డయాటమేసియస్ సాయిల్ మాదిరిగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. వాటిని డయాటమేసియస్ మృత్తిక లేదా డయాటమేసియస్ సాయిల్ అని పిలుస్తారు. ఈ డయాటమేసియస్ సాయిల్ ను దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే ముఖ్యంగా ఈ ఆయిల్ ను ఫిల్టర్ చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆడవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన ఏంటంటే బంగారు ఆభరణాలు. ఈ బంగారు ఆభరణాలను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు, పాలిష్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ మనకు మెయిన్ గా ఈ వీటిని ఏవి ఈ అభిరంజనాలు రంగుల తయారీలో కూడా ఈ డయాటమేసియస్ సాయిల్ ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఇటుకలు లైట్ వెయిట్ గా ఉండేటువంటి ఇటుకలలో కూడా డయాటమేసియస్ సాయిల్ ఉపయోగిస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. Generally, water blooms are formed by water blue green. Yes. Yes, correct. Which అంటే మనం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ స్టాక్ వాటర్ ఏదైతే స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లేదా మనం కుంటలు లేదా ఒక బావిలో వాడకపోతే నీరు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే నీరు మొత్తం బ్లూ కలర్ లో మారిపోయి పైన తెట్టలుగా తేలుతుంది. వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే బ్లూమ్స్ అంటాం, మంజర్లు అని అంటాం. అది దేనికి సంకేతం అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ పొల్యూషన్.
దీన్నే మనం ఏమని కూడా పిలుస్తాం అంటే ఇక్కడే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూట్రోఫికేషన్ అని పిలుస్తారు. యూట్రోఫికేషన్ ఇది లేకుండా మీ సిపి గేట్ ఎగ్జామ్ ఉండదు. యూట్రోఫికేషన్ అంటే జనరల్ గా ఈ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ మినరల్స్ లేదా ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది హై అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ రీచ్ ద స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లేదా అక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ బాడీస్ చేరి అక్కడ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తాయి. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఎక్కువ పెరగడంలో తోడ్పడే మూలకాలు ఏంటివని మిమ్మల్ని అడిగినా మీరు ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్పీకే అంటాం కదా, అందులో నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రెండు ఎక్కువగా చేరడం వల్ల ఆ వాటర్ బాడీస్ లో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే పెరుగుతాయి. అవి ఎక్కువ పెరగడం వల్ల అక్కడ బిఓడి అనేటువంటిది ఎక్కువ అవుతుంది, బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్. అంటే మనకు ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ యొక్క అవసరం అనేటువంటిది ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఆ నీటిలో ఉండే జీవరాశులు వినియోగించుకోవడానికి. కాబట్టి అవి రాను రాను అక్కడ ఉండే చేపలు చనిపోతాయి, అక్కడ ఉండే నీరు వినియోగంకి ఉపయోగపడవు, అవి పనికిరాని వాటర్ గా మారిపోతాయి. దట్ మీన్స్ వాటర్ పొల్యూషన్. యూట్రోఫికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటర్ పొల్యూషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. One second. Chlorophyll E is present in which algae? వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్, తెలుసు వాళ్ళకి. చేయరా నాన్న, చేయరా. రెడ్ ఆల్గే మ్యామ్. క్లోరోఫిల్ ఈ నేను వాచీరియా అని చెప్పి వాచీరియా. వన్ సెకండ్ సార్. రెడ్ ఆల్గేలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ దే? క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ D for Delhi. chlorophyll A and D, red algae. Blue green algae, క్లోరోఫిల్ ఏ తో పాటుగా మనకి ఏముంటాయంటే ఫైకోబిలిన్స్ ఉంటాయి. phycobilins only. Brown algae, ఇక్కడ మనకి బ్రౌన్ ఆల్గేలో క్లోరోఫిల్ సి ఉంటుంది అనమాట. C, only C. Here yellow green algae, ఇందులో సి ఉంటుంది అనమాట. chlorophyll E. Yellow green algae, and which E. one? Chlorophyce, Pheophyce. Next one ma. Another one. ఎల్లో గ్రీన్ ఆల్గే వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే జాంతోఫైసి అంటాం. Xanthophyce. జాంతోఫైసి వాచీరియా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో మనకి క్లోరోఫిల్ ఏ తో పాటు ఈ ఉంటుంది. రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, chlorophyll A, it is a common pigment which is All algae. antenna which is act as a reaction center which is act as a antenna of the all photosynthetic organism. కిరణజన్య సమీకరణ జరిపేటువంటి అన్ని రకాల మొక్కల్లో క్లోరోఫిల్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ పిగ్మెంట్. along with chlorophyll A remaining pigments also present, but remember chlorophyll A and B only present in all higher plants including bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. But chlorophyll A, B, C, D, E ఈ మొదటి 5 రకాల ABCDEలు మాత్రమే మనకి ఆల్గేలో కనబడతాయి. లోయర్ ఆర్గానిజం దట్ మీన్స్ ఆల్గేలో మాత్రమే ఇన్ని రకాల వర్ణద్రవ్యాలు ఉంటాయి. పత్రహరిత వర్ణద్రవ్యాలు ఇన్ని రకాలు ఇందులో ఉంటాయి. కానీ ఉన్నత శ్రేణికి సంబంధించిన మొక్కల్లో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి మాత్రమే ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ మేడం, నెక్స్ట్. నేమ్ ఆఫ్ ద టెట్రాస్పోర్స్ ప్రాసెసింగ్ క్లాస్, ఇది కూడా చెప్తారు వాళ్ళు. చెప్పురా. టెట్రాస్పోర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? నిన్న రిప్రొడక్షన్ టైంలో చెప్పాను కదా, విచ్ క్లాస్ టెట్రాస్పోర్స్ టు ప్రొడ్యూస్? చతుస్సిద్ధ బీజాలు. ఎనీవన్ టు గెస్? నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, పాలిసైఫోని అని చెప్తున్నా. Rhodophyce. Yes, correct. Rhodophyce. Very good. Here, different types of reproduction is there. That is the tetrasporic. Yes, sir. Tetrasporic. Remember, how many sporophytes are present in the Polysyphonia or red algae? That means Rhodophyce. Can anybody tell? Tetrasporophytes, Carposporophytes, కార్పోసిద్ధ బీజాలు ఉంటాయి,
చతుస్సిద్ధ బీజాలు ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ఇంకొక రకమైన సిద్ధ బీజాలు కూడా ఉంటాయి. ఇందులో 3 రకాల సిద్ధ బీజాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఈ రోడోఫైట్స్ కి సంబంధించిన పాలిసైఫోనియాలు. అదే ఎక్టోకార్పస్ కి వెళ్ళిపోతే, ఫియోఫైట్స్ కి సంబంధించిన ఎక్టోకార్పస్ కి వెళ్ళిపోతే యూనిలాక్యులార్ అంటే ఏక బిలయుత సిద్ధ బీజాశయాలు ఉండి అందులో సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఎక్టోకార్పస్ లో ప్లూరిలాక్యులార్ అంటే బహుబిలయుత సిద్ధ బీజాశయం ఉండి అనేకమైనటువంటి సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ టెట్రాస్పోరోఫైట్, కార్పోస్పోరోఫైట్ ఇంకొక రకమైనది. ఈ మనకు రోడోఫైట్స్ పాలిసైఫోనియల్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇంకొకటి చెప్పలే వాళ్ళు. ఇంకొకటి నాకు గుర్తు రావట్లేదు, మరి వాళ్ళు చెప్తే చెప్పని. స్పెర్మేషియోస్పోర్స్. స్పెర్మేషియోస్పోర్స్ చూసారా? అందుకే రా నాయన క్రౌన్ పెట్టాలి మేడం, కిరీటం. అవసరం లేదు సార్. 3 రకాల. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కార్పోస్పోర్స్, స్పెర్మేషియోస్పోర్స్, టెట్రాస్పోర్స్. 3 రకాలు. ఎందులో రెడాల్గేకి సంబంధించిన రోడోఫైట్స్ లో, పాలిసైఫోనియాలో మనకు కనబడేటువంటి 3 రకాల సిద్ధ బీజాలు. ఇంకా మిగతా ఏ మొక్కలో, ఏ ఆల్గేలో ఇన్ని రకాలు ఉండవు, గుర్తుపెట్టు. ఈ స్టూడెంట్స్ చాలా లక్కీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The algae are classified based on. All the above, ma'am. All of the above. The valid classification of this algae is Fritsch classification. So Fritsch has classified into all algae into 11 classes. 11 తరగతుల్లో వర్గీకరించారు. I'll explain this one. ఆ 11లో cellulose. Cell wall, all in the starting the cell wall made up of cellulose, but in Cara the cell wall made up of calcium carbonates. In diatoms silica. Yes or no, girls? That's why Cara, that is a brittle word, stone word. The name, this also expected question. Okay, girls? The basic cell wall is made up of cellulose. Only in Cara is a different cell wall, that is calcium carbonate. The names is called brittle wort, stone worts. In case to ask the which alga is the stone wort, brittle wort is Cara. In diatoms also the plant body is made up of silica. Jewels of the plant kingdom, jewels అని పిలుస్తారు. అంటే ఈ సముద్రంలో తేలియాడేటువంటి పచ్చిక బయల్లోని వేటిని పిలుస్తారంటే ఈ డయాటమ్స్ ని పిలుస్తారు. డయాటమ్స్ బ్యాసిలేరియోఫైట్స్ కి చెందినటువంటి పసుపు బంగారు వర్ణ శైవలాలుగా పిలిచేటువంటి డయాటమ్స్ ని పిలుస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Reserve food material, starch is the basic. You know, different classes to different pigments. Chlorophyll A is very common and different classes found in 5 types of. Okay, this is the total. Next one. Which of the following algae is cenocytic? Sir, ఇది కూడా చెప్పారు వాళ్ళు. చెప్పురా. Volvox. Very easy. Vachiria. Volvox. Cenocytic. నిన్న మీకు చెప్పాను కదా, క్లోరోఫైసిలో Volvox is the cenocytic, Edogonium is the filamentous, unbranched, Cara is the macroscopic. These are the expected. The right answer of this question is Vachiria. Volvox అని చెప్పిండ్రు కదా సార్. No, Volvox is wrong answer. బహుకేంద్రక శైవలము కాదది. ఎందుకంటే the cells are arranged among the cells, the special type of cements which is arranged. But the Vachiria, it is a tubular like structure. In that structure, the what we can say that మనం అందులో మనం ఏమని చెప్తామంటే ఈ విభాజకాలు అనేటువంటివి ఉండవు. అంటే ఫిలమెంట్ అనేటువంటిది విభాజక రహితంగా ఉంటుంది, ఏసెప్టేట్ గా ఉంటుంది. విభాజక రహితంగా ఉండి ఆ కేంద్రకాలన్నీ కూడా కలిసిపోవడం వల్ల అది బహుకేంద్రకయుత, ఓకేనా, విభాజక రహిత బహుకేంద్రకయుత తంతువుగా మనం పిలుస్తాం కాబట్టి దాన్ని సీనోసైటిక్ తంతువు అని పిలుస్తారు. ఇది మనకు జాంతోఫైట్స్ కి సంబంధించినటువంటి శైవలం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ వాచీరియా. ఓకే, జాంతోఫైట్స్ కి సంబంధించిన శైవలం. ఓకే, వాచీరియా. వాల్వాక్స్ కాదు,
వాల్వాక్స్ లో కణాలన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి అతకబడి ఉండి అది సీనోబియం అంటే ఒక కణాల గుంపు, అర్థమవుతుందా? కణాల గుంపు ఉంటుంది అది, కానీ ఇక్కడ బహు కేంద్రకయుతంగా ఉంటుంది. అలా మల్టీ న్యూక్లియేట్ గా ఉండేటువంటిది వాచీరియా, జాంతోఫైస్కి చెందిన తరగతికి చెందినటువంటి శైవలం. ఓకేనా? ఇది పసుపు ఆకుపచ్చ శైవలాలుగా మనం పిలుస్తాం వాచీరియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మేడం. Next one, colorless algae. వెరీ గుడ్. Tell me which one is colorless? ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కదా, ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియదు అది. అవును సార్, ఏంటిది? హర్వియల్లా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Harviella. అందుకే ఫస్ట్ పెట్టినాము దాన్ని. ఓకే, ఐ డోంట్ నో దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏం తెలియకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒకటి పెట్టాలి, అట్లా పెట్టుకోవాలని చూడాలి, అట్లా వాళ్ళకు అది. సో వర్ణరహిత శైవలం అని దేని పిలుస్తారంటే హర్వియల్ అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చెప్తారు. The algae which contain high amount of proteins. నిన్న చెప్పాను కదా, క్లోరెల్లా మ్యామ్. ప్రోటీన్స్. ఆన్సర్ ఈస్ టెల్ మీ. క్లోరెల్లా మ్యామ్. వెరీ గుడ్ మానస, క్లోరెల్లా. సో Chlorella. మనకు శైవలాల నుంచి సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్, ఏకకణ ప్రోటీన్ తయారు చేస్తారు. ప్రోటీన్ తయారు చేస్తారు ఏకకణ క్లోరెల్లా. ప్రోటీన్లో క్లోరెల్లా, అదే విధంగా స్పైరోగైరన్ ఉపయోగిస్తారు. అయితే క్లోరెల్లాతో పాటుగా స్పైరోగైరే ఇస్తే ఏది ఆన్సర్ పెట్టాలంటే స్పైరోగైరన్ పెట్టండి. ఎందుకంటే క్లోరెల్లాలో మనకు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. క్లోరెల్లాలో కేంద్రక ఆమ్లాల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేటువంటిది డైజెషన్ కావడం చాలా కష్టం. అందుకే క్లోరెల్లాను సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ ఉపయోగించినప్పటికీ కూడా కమర్షియలైజ్డ్ గా ఎక్కువ మొత్తంలో వాణిజ్య పద్ధతిలో బాహ్య వాతావరణంలో మెడికల్ షాపులలో కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ గా ఏది వస్తుందంటే మనం ఏమని చెప్పాలి? స్పైరులైనా. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పైరులైనా. ఒకవేళ క్లోరెల్లా ఇవ్వకపోతే స్పైరులైనా, క్లోరెల్లా ఇచ్చి స్పైరులైన్ ఇచ్చినా స్పైరులైన్ ఆన్సర్ పెట్టాలి, స్పైరులైన్ పెట్టాలి. హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ఆల్గే అంటే స్పైరులిన్. ఇందులో మాత్రం క్లోరెల్లా రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయిందా సార్ ఇది? సార్ యువర్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. Okay, 25 questions has completed, my dear friends. These are the 25 questions. Most probably madam has clearly explained. సార్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, నేను ఓన్లీ చదివినా. అంటే మీరు చెప్తే నేను చెప్పినట్టు కాదా మేడం? మీ మాట నా మాట కాదా? ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, టుమారో డెఫినెట్లీ సేమ్ టైం వి విల్ మీట్ ఎలాంగ్ విత్ మైకాలజీ. రేపు ఇవే క్వశ్చన్స్ సేమ్ ఇట్లనే తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో తయారైన 25 ప్రశ్నలు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. రేపటి తరగతులు మనం చెప్పుకుంటాం. సేమ్ టైం 7 o'clock. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. మేడం, విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్. Yeah, okay sir, sure. Thank Thank you, you sir. madam. Students, don't waste your time. Read and practice the bits is the must. Okay? Okay, ma'am. Right, my dear friends.